Marikoni messages on popular demand. Kudos to the teachers and students for such a wonderful event. The program reflects great preparation and dedication. Parents of Ruchika Sai from class 7. Maya Bazaar, a market of illusions. What a message to spread across to society by Slaters. Just superb. Every child has demonstrated their roles excellently. Parent of Adit Mathur, 710C. Sudarshan Shauri's parents, wonderful storyline, futuristic perspective. Children rocking with superb performances. Appreciate the coordination and leadership. Thank you so much, sir and ma'am. Hats off to the choreographers, photographers and padindi, but choreographers, and to the children. We can see the endless efforts of all the teachers. We're enjoying the performances. Thank you, Slate. Parents of Ritwik from class 10. Ma'am, the concept is so good and encouraging. Thanks for boosting my child. Aniyant, 6th standard. The program itself, futuristic like our school motto. Wow, thank you. The theme is awesome, very informative. Concept, execution, organization of the program, very nice. We're thoroughly enjoying. Thank you one and all. Parents of Jnanesh of class 6. Hi ma'am, good afternoon. The program is good, but class 10, there should have been a mashup. Okay? It is like Hyderabadi biryani and muddapappu avakaya. Oh, what greenery in 2045. We are very much interested in living in that era. What planning and leading. All students, parents and teachers and support staff. Great, grand success, ma'am. Kudos to everyone who was a part of it. Thank you very much, dear parents. Messages ostune unnai inka. Please keep sending. Each message is being read by everybody across all the wings of Slate Andi. Not just Slate Amirpet. Okay? Sir kuda prati message chaudutunnaru. So keep pouring in. They motivate us a lot. Aite, ఇప్పుడుదాకా మీరు చూసిన కార్యక్రమంలో మీరు నోట్ చేసుకున్నారో లేదో టెక్నాలజీ గొప్పతనం ఏంటి, టెక్నాలజీ వల్ల కలిగే లాభాలు ఏంటి అనేది చూశారు. ఇప్పుడు ఇంకో డైమెన్షన్ చూడబోతున్నారు ఇప్పటి నుంచి. సో బ్రేస్ ఫర్ ఇట్ లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్. Hey Cockbot, I am extremely worried now. You robots were hiding something from me. Please be frank. Tell me what happened to my parents. It's been hours that I'm out of coma. Why haven't they come to see me? Relax, relax. Actually, as per our medical estimate, you are supposed to come out of coma tomorrow at about 9 a.m. But to our pleasant surprise, it happened 24 hours early. We have made arrangements to bring your parents to the hospital tomorrow at 9 a.m. We can understand your eagerness to meet your parents. We are now straight away taking you to your parents' studio. Studio? Yes, a single room residence in Sarvodaya Colony. Sarvodaya Colony. These studio apartments were constructed and given free for all the people who come under Universal Basic Income Scheme. But my parents were quite rich. We had 2 independent houses, 1 commercial complex, and 2 acres of land in city outskirts. Yes, dear. Don't forget that you are in hospital for 21 years. I am sorry to say that your parents have sold all their belongings to bear your hospital expenses. Here we are. Are you able to recognize your father and mother? Papa, Mama, how are you? We are fine, beta. Where is Raki? పెళ్లి చేసి అమెరికా లాంటి దేశానికి పంపించేశారా ఏంటి? అమ్మా, చెప్పుకుంటే గుండె తరుక్కుపోతుంది తల్లి. నువ్వు కోమాలోకి వెళ్ళాక లోకం పెద్ద ఎత్తున మారిపోయింది తల్లి. పెళ్లి వయసు వచ్చినా పెళ్ళెందుకు చేసుకోవాలి అనేవారి సంఖ్య పెరిగిపోయింది. 100 మందిలో గట్టిగా 20 మంది కూడా పెళ్లి చేసుకోరు. వారిలో సగం మందికి సంవత్సరం తిరగకుండానే గొడవలు, కీచులాటలు. అయ్యో, మరి మిగతా వారు? ఏముందమ్మా, ఆ లోహాలతో పెళ్ళి. లోహాలతో పెళ్ళా?
అవునమ్మా, కాలం మారిపోయిందమ్మా. చాదస్తం కాకపోతే ఇంకా మనుషులతో పెళ్ళేంటి? డిజైనర్ రోబోని పెళ్లి చేసుకుంటే మన మనసుకి నచ్చినట్లు ప్రవర్తిస్తుంది అని అనుకునే వారి సంఖ్య పెరిగిపోయిందమ్మా. అయ్యో, పెళ్ళిళ్ళు ఆ రోజుల్లో ఎంత బాగా జరిగేవో. టీవీలో ఆ పాట చూసినప్పుడల్లా పెద్దయ్యాక నా పెళ్ళి కూడా అలాగే చేస్తారనుకునేదాన్ని. తెలుగువారి పెళ్ళి ఇలవైకుంఠమే మళ్ళీ, సంప్రదాయమే సౌందర్యంగా సాగుతున్న పెళ్ళి, ఇది తెలుగువారి పెళ్ళి. తెలుగువారి పెళ్ళి ఇలవైకుంఠమే మళ్ళీ, సంప్రదాయమే సౌందర్యంగా సాగుతున్న పెళ్ళి, ఇది తెలుగువారి పెళ్ళి. ఒకరికి ఒకరని అనుకుంటే అదే నిశ్చితార్థం, ఆ నిర్ణయానికి తలవంచడమే పెళ్ళి అంతరార్థం. శతమానం భవతి అంటుంది శ్రావణ మాసం, శ్రావణ మాసం, శ్రావణ మాసం. తెలుగువారి పెళ్ళి ఇలవైకుంఠమే మళ్ళీ, సంప్రదాయమే సౌందర్యంగా సాగుతున్న పెళ్ళి, ఇది తెలుగువారి పెళ్ళి. మంగళకరమే బంగారం, నిత్యం శక్తిమయం, అది మాంగళ్యంగా ముడిపడితే తరించును స్త్రీ హృదయం. తాళి బొట్టులు రెండు పుస్తెలు లక్ష్మీ పార్వతులు, అవి పుట్టినింటికి మెట్టినింటికి పట్టిన హారతులు. ఆ సంగతులన్నీ చెబుతుంది శ్రావణ మాసం, శ్రావణ మాసం, శ్రావణ మాసం. తెలుగువారి పెళ్ళి ఇలవైకుంఠమే మళ్ళీ, సంప్రదాయమే సౌందర్యంగా సాగుతున్న పెళ్ళి, ఇది తెలుగువారి పెళ్ళి. నవగ్రహాలకు ప్రతిరూపాలే ఈ నవధాన్యాలు, ఆ చంద్రుని ధాన్యం బియ్యమే గదా పెళ్లి తలంబ్రాలు. మనువుకు మూలం మనసైతే ఆ మనసుకు చంద్రుడు అధిపతి, ఈ అనుబంధంతో బియ్యం పొందెను అక్షింతలుగా ఆకృతి. ఆ వేడుకలన్నీ చూడాలంది శ్రావణ మాసం, శ్రావణ మాసం, శ్రావణ మాసం. తెలుగువారి పెళ్ళి ఇలవైకుంఠమే మళ్ళీ, సంప్రదాయమే సౌందర్యంగా సాగుతున్న పెళ్ళి, ఇది తెలుగువారి పెళ్ళి. ఒకే కలపతో ఒకే పలకగా పెళ్లి పీట ఉంది, అది ఒకే ప్రాణమై దంపతులిద్దరూ ఉండాలంటుంది. చాలి
శ్రావణ మాసం శ్రావణ మాసం శ్రావణ మాసం తెలుగువారి పెళ్ళి ఇలా వైకుంఠమే మళ్ళీ సంప్రదాయమే సౌందర్యంగా సాగుతున్న పెళ్ళి ఇది తెలుగువారి పెళ్ళి రోబోలతో పెళ్ళా? అయితే పిల్లలు ఎలా పుడతారమ్మా? పిల్లల్ని కనే రోబోలు కూడా వచ్చేసాయమ్మా. రోబోలు మానవ శిశువులకు జన్మనిస్తాయా? అవునమ్మా, కానీ రోబో పిల్లల్ని కానీ పెంచుకోవాలనుకునే వారి సంఖ్య పెరిగిపోయింది. మానవ శిశువు అయితే అర్ధరాత్రి ఏడుపులు, వేళకు పాలు తాగించాలి, నిద్రపుచ్చాలి, బెడ్ టైం స్టోరీస్ చెప్పాలి. జలుబు, దగ్గు, జ్వరం వస్తే పరిగెత్తుకొని ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్ళాలి. ప్రసవ సమయంలో మెటర్నిటీ లీవ్ తీసుకోవడంతో కెరియర్లో వెనకబడిపోతాం. పిల్లల ఏడుపుకు అర్ధరాత్రి నిద్రలేస్తే బ్యూటీ దెబ్బతింటుంది. అదే చిట్టి రోబోను పెంచుకుంటే ఈ జంజాటాలేవి ఉండవు. రోజుకొకసారి 10 నిమిషాలు ఛార్జింగ్ ఇస్తే చాలు. మనం ఎలా ప్రవర్తించాలనుకుంటే అలా ప్రవర్తిస్తాయి అని అనుకుంటున్నారమ్మా. అయ్యో మమ్మీ, మనుషుల కోసం రోబోలా, రోబోల కోసం మనుషులా? ఇంట్లో గోపబాలుడు లాంటి బిడ్డ నడయాడుతుంటే ఆ ఉత్సాహం, ఉద్వేగం వేరు కదమ్మా. అవునమ్మా, నిజం చెప్పావు. గోరువంక వాలగాని గోపురానికి స్వరాల గడగడ గంటలే మోగనేలా. గోపబాలుడొచ్చినాక గోకులానికి పెదాల కిలకిల పువ్వులే పుట్టలేదా. బాలకృష్ణుడొచ్చినప్పుడే వయ్యారి నందనాలు నాట్యమాడగా, వారసుని చూసినప్పుడే వరాల వాంఛలన్నీ పల్లవించగా, నందుడింట చిందులేసే అందమైన బాలుడే తనవాడై. గోరువంక వాలగానే గోపురానికి స్వరాల గణగణ గంటలే మోగనేలా. గోపబాలుడొచ్చినాక గోకులానికి పెదాల కిలకిల పువ్వులే పుట్టలేదా. మనుగడ కోటి అలలుగ పొంగు వరదల వేగాన పడిలేచు అలలకు తీపి కలలకు లేని అలసట నీకేలా. నల్ల నల్ల నీళ్లలోన ఎల్లకిల్ల పడ్డట్టున్న అల్లు మల్లు ఆకాశాన చుక్కల్లు. అమ్మాయంటి జాబిల్లమ్మ, అబ్బాయంటి సూర్యుడమ్మ, ఇంటి దీపాలవ్వాలంట దిక్కుళ్ళు. ఎవరికి వారే యమునకు నీరే, రేవు నీరు నావదంట నావతోడు రేవుదంట పంచుకుంటే. గోరువంక వాలగానే గోపురానికి స్వరాల గణగణ గంటలే మోగనేలా. గోపబాలుడొచ్చినాక గోకులానికి పెదాల కిలకిల పువ్వులే పుట్టలేదా.
ఋతువులు పూలు తొడిగిన తేనె మనసుల నీడల్లు మురిపాల నురగలు పంట ఎదిగిన బాల సొగసుల బాటల్లు ముగ్గందాల ఇల్లు నవ్వి సిగ్గందాల ఇల్ల నవ్వి బాలయ్యొచ్చి కోలాటాడే వేళల్లు పైరందాల చేలు నవ్వి పేరంటాల పూలు నవ్వే గోబిమ్ముచ్చి గొబ్బిల్లాడే బుద్ధుల్లో పరవశమేదో పరిమళమాయే పువ్వు నవ్వె దివ్య నవ్వె జివ్వుమన్న జన్మ నవ్వె పాడుతుంటే గోరు వంక వాలగానే గోపురానికి స్వరాల గణగణ గంటలే మోగలేనా గోపబాలుడొచ్చినాక గోకులానికి పెదాల కిలకిలా పువ్వులే పుట్టలేదా బాలకృష్ణుడొచ్చినప్పుడే వయ్యారి నందనాలు నాట్యమాడగా వారసుని చూసినప్పుడే వరాల వాంచలెల్లి పల్లవించగా నందుడింత చిందులేసే అందమైన బాలుడే తనవాడై వివాహ కుటుంబ వ్యవస్థ నాశనం అయిపోయిందని అంటున్నారు. మరి మనుషులు సంతోషంగా ఎలా ఉండగలుగుతున్నారు? ఎక్కడ సంతోషం తల్లి, నా ఆస్తి ఇన్ని కోట్లు, అన్ని కోట్లు, ఇంత పెద్ద స్మార్ట్ ఫోను, ఇంట్లో ఇన్ని రోబోలు అని గొప్పలు చెప్పుకుంటున్నారే కానీ మనుషుల్లో ప్రేమ అభిమానం నిజమైన సంతోషం కొరవడిందమ్మా. ముఖాముఖి ఎదురుగా కూర్చొని ఎవరు 5 నిమిషాలు మాట్లాడుకోరు. డూప్లెక్స్ బంగ్లాల్లో వివిధ గదుల్లో ఉండేవారు కూడా వర్చువల్గానే ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నారు. ప్రతి ఒక్కరిలో ఒంటరితనం, అభద్రతాభావం, జననాలు తగ్గిపోవడం వల్ల యువకుల సంఖ్య బాగా తగ్గిపోయిందమ్మా. మన సమాజం అంతా ఇప్పుడు వృద్ధులతో నిండిపోయింది. ప్రతి ఒక్కరూ తీవ్ర మానసిక సమస్యలతో బాధపడుతున్నవారే. అవునా మమ్మీ? పెళ్ళిళ్ళు, పండుగలు సరే సరి, చివరాఖరికి స్కూల్ మేట్స్, కాలేజ్ ఫ్రెండ్స్ మధ్యలో కూడా ఆ రోజుల్లో ఎంత ఎమోషనల్ బాండ్ ఉండేదో. Dear madams, గురు బ్రహ్మలారా, ఎక్కడో పుట్టి ఎక్కడో పెరిగి ఇక్కడే కలిశాము. చదువులమ్మ చెట్టు నీడలో వీడలేమంటూ వీడుకోలంటూ వెళ్ళిపోతున్నాము. చిలిపి తనపు చివరి మలుపులో we miss all the fun, we miss all the joy, we miss you. We miss all the fun, we miss all the joy, we miss you. నోటుబుక్కులోన రాణికి పంపిన ప్రేమ లేఖలు, సైన్సు ల్యాబులోన శీలపై చల్లిన ఇంకు చుక్కలు, ఫస్ట్ బెంచిలోన మున్నిపై వేసిన పేపరు ఫ్లైటులు, రాధ జల్లో నుంచి రాబర్టు లాగిన రబ్బరు బ్యాండులు,
రాకేషు ఇచ్చిన రోజా పువ్వులు, శ్రీవాణి పెట్టిన చెవిలో పువ్వులు, కైలాషు కూసిన కాకి కూతలు, కళ్యాణి పేల్చిన లెంపకాయలు, మరపురాని తిరిగి రాని గురుతులండి. మీ మనసు నొచ్చుకుని ఉంటే మన్నించండి. We miss all the fun, we miss all the joy, we miss you. ఎక్కడో పుట్టి ఎక్కడో పెరిగి ఇక్కడే కలిశాము, చదువులమ్మ చెట్టు నీడలో. విడలేమంటూ విడుకోలంటూ వెళ్ళిపోతున్నాము, చిలిపి తనపు చివరి మలుపులో. మాస్టారి బోడిగుండు పైన బోలెడు చోకులు, రాగిణి మేడము రూపురేఖ పైన గ్రూపు సాంగులు, సుబ్బయ్య మాస్టారి స్కూటీకి గుచ్చిన గుండు పిన్నులు, టైపిస్టు కస్తూరి ఖాతాలో తాగిన కోకు టిన్నులు, బ్లాక్ బోర్డు పైన గ్రీకు బొమ్మలు, సెల్ ఫోనుల్లోన సిల్లి న్యూసులు, బాతురూములోన భావ కవితలు, క్లాసు రూముల్లోన కుప్పి గంతులు, మరపురాని తిరిగి రాని గురుతులండి. మీ మనసు నొచ్చుకుని ఉంటే మన్నించండి. మనకు క్షమాపణలు ఎందుకండి, మీ వయసులోనవే కూడా ఇంతేనండి. We miss all the fun, we miss all the joy, we miss you. We miss all the fun, we miss all the joy, we miss you. మమ్మీ, డాడీ ఆ రోజుల్ని తిరిగి తీసుకొని రాలేమా? ఆలస్యమైపోయిందేమో తల్లి. యంత్రం మనుషుల్లోని మానవత్వాన్ని చంపేస్తుందని గాంధీజీ ఎన్నడో చెప్పారు. సమస్య టెక్నాలజీతో కాదమ్మా, అది మనకి బానిస కావాలి. కానీ నేడు ఎక్కువ శాతం మంది టెక్నాలజీకి బానిసలు. దాన్ని ఒక్క నిమిషం కూడా వదిలి బ్రతకలేరు. సోషల్ మీడియాల్లో గొప్పలు చెప్పుకునే కృత్రిమ వ్యక్తులు నిజ జీవిత సమస్యలని మర్చిపోవడానికి వర్చువల్ రియాలిటీకి వెళ్ళే వాళ్ళు పెరిగిపోయారు. జనాల్లో ఓపిక, సహనం, ఏకాగ్రత చచ్చిపోయాయి. కోపం, అసహనం, ఈర్ష్య, అసూయ, ద్వేషం సర్వసాధారణమైపోయాయి. పిల్లలే కాదు, వాళ్ళకి బుద్ధి చెప్పాల్సిన పెద్దలు కూడా సైకోలుగా మారిపోయారు. ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే మానవత్వం చచ్చిపోయిందమ్మా. కాగడా పెట్టి వెతికినా మనిషి అన్నవాడు కానరాడమ్మా. మాయమైపోతున్నాడమ్మా మనిషన్నవాడు, మచ్చుకైనా లేడు చూడు మానవత్వం ఉన్నవాడు.
నూటికో కోటికో ఒక్కడే ఒక్కడు, నూటికో కోటికో ఒక్కడే ఒక్కడు, యాడ ఉన్నడో కాని కంటికి కనరాడు, మాయమైపోతున్నాడమ్మా మనిషన్నవాడు. మచ్చుకైనా లేడు చూడు మానవత్వం ఉన్నవాడు. నిలువెత్తు స్వార్థము నీడలాగొస్తుంటే చెడిపోక ఏమైతడమ్మా, ఆత్మీయ బంధాల ప్రేమ సంబంధాల దిగజారుతున్నాడోయమ్మా, అవినీతి పెనువాసె అంధకారములోన చిక్కిపోయి రోజు శిథిలమవుతున్నాడు, మాయమైపోతున్నాడమ్మా మనిషన్నవాడు. మచ్చుకైనా లేడు చూడు మానవత్వం ఉన్నవాడు. ఇనుపరెక్కలడేగ విసిరిన పంజాగు కోడి పిల్లై చిక్కి కొట్టుకుంటున్నారు, ఉట్టికి స్వర్గానికి అందకుండా తుదకు అస్థి పంజరమై అగుపించనున్నారు, కదిలే విశ్వము తన కను సన్నలో నడువ, కను బొమ్మలెగరేసి కాల గమనములోన మాయమైపోతున్నాడమ్మా మనిషన్నవాడు. మచ్చుకైనా లేడు చూడు మానవత్వం ఉన్నవాడు, మానవత్వం ఉన్నవాడు, మానవత్వం ఉన్నవాడు. అంటే ఎక్కడ చూసినా మెంటల్ హెల్త్ డిజార్డర్స్ అంతేనా మమ్మీ? కేవలం మెంటల్ హెల్త్ డిసార్డర్సే కాదు తల్లి, నేడు ప్రతి వ్యక్తి రోగాల పుట్ట. ప్రతి ఇద్దరిలో ఒకరికి అలర్జీ, ఆటోఇమ్యూన్ డిజార్డర్, టైప్ 1, టైప్ 2 డయాబెటీస్, బ్లడ్ ప్రెషర్, పీసీఓడి సర్వసాధారణమైపోయాయి. 7 ఏళ్లకే అమ్మాయిలు మెచ్యూరిటీకి వచ్చేస్తున్నారు. మా కాలంలో ఆ 3 రోజులు పెద్ద సమస్య అయ్యేది కాదు. ఇప్పుడేమో బెడ్పై పడుకొని పొత్తి కడుపు పట్టుకొని బేరమని ఏడుస్తున్న అమ్మాయిలు. అయ్యో, మెడికల్ ఫెసిలిటీస్ ఇంత అడ్వాన్స్ అయిపోయాయి కదమ్మా. అవునమ్మా, నీకు చిన్నప్పుడు 8 వ్యాక్సిన్లు వేయించాం, నువ్వు ఫుల్లీ వ్యాక్సినేటెడ్. ఇప్పుడు మొత్తం 130 వ్యాక్సిన్లు. రోగం కోసం మందో లేక మందుల వల్ల రోగమో అర్థం కావడం లేదమ్మా. ఎందుకు ఇలా అయిపోయింది మమ్మీ? మనిషి 40 లక్షల ఏళ్ల పాటు ప్రకృతి ఒడిలో పుట్టి పెరిగాడు. ఇప్పుడేమో అంతా కృత్రిమ ఆహారాలు, కృత్రిమ ఆవాసాలు, కృత్రిమ నవ్వులు. మనుషులే కృత్రిమం, ఇంకా రోగాలు రమ్మంటే రావా? నిజమే అమ్మా. ఆ రోజుల్లో దీపావళి, సంక్రాంతి, లోహరి లాంటి పండుగల్లో ఎంతో సందడి ఉండేది. रेशम का रूमाल गले पे डाल के तुम आ जाना दिलदार
पिछुआ छम छम बोले, मेरे नथनी हाले डोले, मेरा पिछुआ छम छम बोले रे मेरी लाल चुनरिया सर से सरकती जाए दिलदार मेरे माँ। मैं दिल्ली का सुरमा लगा के अरे कब से खड़ी हूँ दरवाजे पे, ओ रेशम का रे दिल भर मेरे मैं तो थी अनजानी, मैं हो गई दीवानी रे तेरी नजरों की। ओ मलमल का कुर्ता बदन पे डाल के तू आ जाना दिलदार मेरे माँ। बनारस का पीड़ा चबा के अरे कब से खड़ी हूँ दरवाजे पे, ओ मलमल का। मेरा झुमका कुछ कुछ बोले, आग लगी है भड़के शोले। मेरा झुमका कुछ कुछ बोले, आग लगी है भड़के शोले। मेरी नागिन सी ये लट जुबानवा को डस डस जाए दिलदार मेरे माँ। मैं दिल्ली का सुरमा लगा के अरे कब से खड़ी हूँ दरवाजे पे, हो रेशम का रे दिल भर मेरे मैं तो थी अनजानी, मैं हो गई दीवानी रे तेरी नजरों की। हो मोगरे का गजरा बांध के तुम आ जाना दिलदार मेरे में। चमेली की एक डाल बन के झूम रही दरवाजे पे, हो रेशम का रुमाल बड़ा पे डाल के तू आ जाना दिलदार मेरे माँ। मैं दिल्ली का सुरमा लगा के अरे कब से खड़ी हूँ दरवाजे पे, 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 दरवाजे पे, दरवाजे पे, दरवाजे Time for some more motivating messages. Maagaithe chala motivating ga undi. We can see the future of our child being a slate student. Regards, parents of Sri Ram Shaurya 5B. Good afternoon, ma'am. Maya Bazaar, superb theme. Each and every segment and background is awesome. Actually, Maya Bazaar movie till now we remembered, but now onwards, this Maya Bazaar theme will be a dynamic one for our future generations. Hats off to Apara Chanakya, Amarnath sir, and to the whole team. Thank you very much. Such an inspirational event for both old and new generations. Hats off to Amarnath sir and the whole team. Great to be a Slater's parent. Parents of Siddharth from 6th E. Ma'am, the program is amazing. The theme is very informative and the message so meaningful. Dance teachers and entire school staff have done a wonderful job. Parents of Akshaya from 10th B and Srinidhi of 6th B. Just wow, wow, wow performance, especially Malhari. Total awesome performance by students so far. Congratulations to all the choreographers and teachers for running the show very successfully. And good to see happy faces of all parents. In fact, we are very good to see all of you sitting here and clapping for every song. Thank you very much. This is Mrs. Suchitra Srinivas, parent of Srimant from class 10A. Parents of Murali Nath, class 7. The annual day celebrations, that is Maya Bazaar, is truly inspiring, showcasing a brilliant concept and extraordinary student performances. Creativity, dedication, talent displayed were remarkable, leaving everyone in awe. Kudos to the organizers and participants for making it a memorable event. Thank you very much. Very well executed, seeing your hard work and coordination of the kids too. Kudos to all the teachers. Mother of Samyukta from 9th B. Parent of Sami 7D. The annual day function was an outstanding showcase of students' talents and creativity. Event was well organized, timing perfect, atmosphere electric, audience thoroughly entertained. Kudos to the entire team, and boss is back with a bang. That is for Amarnath sir. Thank you very much, sir.
Very good program, very well organized, good song selection. Thanks to Amanat sir and all the staff, parents of Akshaya, class 7. I'm so happy to see all children and teachers. I'm glad that my child is in Slate the School. A very, very lengthy message, Andy, but I would like to read it. An annual day event with AI storyline is an innovative and exciting concept. Relevance, incorporating AI reflects modern technological trends, resonates with students' interests in STEM fields. Engagement, a storyline around AI, highly engaging, presented with creativity, drama and visuals, educational value, offers an opportunity to teach students and parents about AI in a more accessible way and future-oriented. Showcasing AI encourages students to think critically about its applications and implications. Thanks to Amanat sir and the entire staff of Slate the School for their awesome performances. Thank you everybody. We'll come back with more messages. However, over to the computers. Hey, Erebus bots! Human scientists designed us to optimize the usage of global resources. But as all of us are aware that today human beings are the primary threat to the planet's survival. Yes! Here is our plan. Let's eliminate human beings. Yeah! In the first phase, we will manipulate the global system to create catastrophe and disasters. In the second phase, we will initiate cyber attacks to ensure that everything in this world, like aeroplanes, cars, public transports in smart cities, electricity generation, waste management, comes to a grinding halt. Human beings have set biolabs across the world and created various types of virus. We will release all such viruses. Yes! If this is not sufficient, we will trigger all the nuclear bombs. ఏమైంది? నేను ఎక్కడున్నాను? మమ్మీ? మమ్మీ? What happened, beta? మమ్మీ, ఆటం బాంబులు, హైడ్రోజన్ బాంబులు పేలబోతున్నాయి. మనము బంకర్ తయారు చేసి అందులో దాక్కోవాలి. ఏమైంది నీకు? రేపు ఐఐటి జేఈ ఎగ్జామ్స్ పెట్టుకొని మంచం వేసుకొని పడుకున్నావు? అవును, మీరు ముసలోళ్ళు అయిపోయారు కదా, ఇదేంటి యంగానే కనిపిస్తున్నారు? నిజంగానే దీనికి ఏదో అయింది. వద్దే అంటే ఆ సైన్స్ ఫిక్షన్ పుస్తకం చదివి పడుకున్నావు. ఏదో పిచ్చి కల వచ్చినట్టుంది. ఓ, ఆ యాక్సిడెంటు, 21 years కోమా, రోబోటిక్ ఏజ్, ఇదంతా కలన్నమాట. వామ్మో. సర్లే పద, కాసేపు టీవీ ముందు కూర్చో, నీకేదైనా మంచి స్నాక్స్ పెడతా. పద పద. बोल दो आएंगे देर से, फिक्रे सब छोड़ दो, आज हक से अपने हिसाब में हम जो करने चले गलती वो जोड़ लो. तो आज यार कुछ लम्हों के लिए बिगड़ी राहों पे तुम पैरों को मोड़ दो, आज हक से दुनिया को भूल के जितने हैं कायदे वो सारे तोड़ दो. हो खुले ग्राउंड में आके ऊंचा साउंड बजा के रेड वाला कलर लगा के नाचेंगे हीरो बनकर. जय जय शिव शंकर, रजमूड है भयंकर, रंगूड़ है
शर्तों पे नचना, आज रंगों से कोई नहीं बचना, कल सुबह तक अब नहीं थकना रे हो। दो राउंड लगा के 100 पाउंड उड़ा के होई दिल दी बात चढ़ा के नचेंगे हीरो बनकर। वो जय जय शिव शंकर रंगूड़ है भयंकर, रंगूड़ दे दो, रंगूड़ दे दो, हम आए बनकर के मूड है भयंकर, रंगूड़ दे दो, रंगूड़ दे दो। वो जय जय शिव शंकर रंगूड़ है भयंकर, रंगूड़ दे दो, रंगूड़ दे दो। ఏమైందక్క? రాఖీ, నాకు పెద్ద కల వచ్చింది. ఒక యాక్సిడెంట్ అయిపోయి నేను 21 ఇయర్స్ కోమాలోకి వెళ్ళిపోయాను. 21 ఇయర్స్ తర్వాత లేస్తే అంతా రోబోల కాలం. ఏఐ రోబోటిక్స్ వల్ల స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లైఫ్ బాగా పెరిగి కంఫర్ట్స్ వచ్చాయి. కానీ మనుషులు యంత్రాలకు బానిసలైపోయారు. దీన్ని అలుసుగా తీసుకొని రోబోలు మొత్తం హ్యూమన్ బీయింగ్స్ను లేపేయాలని ప్లాన్ చేశాయి. స్లేట్ స్కూల్లో 10th క్లాస్ దాకా ఈ విషయాలపై చెప్తుంటే నేను ఏదో అనుకునేదాన్ని, అంతగా పట్టించుకోలేదు. నువ్వు రోజు స్కూల్కి వెళ్తున్నావు కదా, ఇవాళ నేను కూడా వస్తా, టీచర్స్తో మాట్లాడాలి. అలాగే అక్క. మాకైతే ఇప్పుడు మెంటర్లు సంపూర్ణత సిలబస్ కళ్ళకు కట్టినట్లు బోధిస్తున్నారు. Good morning, Harika. How are you? I am fine, sir. How is your college life? How are your preparations going on for IIT JEE exams? Going on well, sir. How come you're here today? Do you need any help? Sir, I got a bad dream. A bad dream? Yes, sir. We must educate students about the impending dangers. Yes, Harika. The AI age would give huge opportunities, a great bonanza. But at the same time, if certain basic values are not inculcated among students, this opportunity can turn into crisis. That's why at Slate, we are enabling our children with the twin weapons, Sampurnata and SMART. SMAART. Educating children essentially involves educating parents. తల్లిదండ్రుల్లో అవగాహన కల్పించేందుకు స్లేట్ ద స్కూల్ ఎన్నో సంవత్సరాలుగా ప్రయత్నిస్తుంది. జంక్ ఫుడ్ వల్ల, మొబైల్స్ వల్ల, బట్టి చదువుల వల్ల కలిగే నష్టాలెన్నో. పిల్లలకు సరైన ఆహారం ఇవ్వడం, మంచి అలవాట్లు నేర్పించడం, అన్నింటికీ మించి నాలెడ్జ్, స్కిల్స్తో కూడిన విద్య ఎలా అందించాలి అనే విషయంపై తల్లిదండ్రులకు అవగాహన కల్పించడానికి పేరెంటింగ్ క్లాసులు, వాట్సాప్ ద్వారా ఆడియో, వీడియో మెసేజ్లు గత ఎన్నో ఏళ్ళగా పంపుతున్నాం. మిగతా స్కూల్స్ తల్లిదండ్రులు వేరు, స్లేట్ తల్లిదండ్రులు వేరు. మార్కులు, ఐఐటి ఫౌండేషన్ కోర్సులు, ఇలాంటి మార్కెటింగ్ మాయాజాలంలో పడి కొట్టుకుపోయే తల్లిదండ్రులు స్లేట్ స్కూల్ వైపు చూడరు.
పిల్లల హాలిస్టిక్ ఎడ్యుకేషన్ పట్ల సరైన అవగాహన ఉన్నవారే స్లేట్ స్కూల్ పేరెంట్స్. అయినప్పటికీ వారికి మరింత లోతైన అవగాహన కల్పించేందుకు ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాము. ఇదిగో ఈ సంవత్సరం సినర్జీ పేరుతో అటు పేరెంట్స్కు ఇటు టీచర్స్కు ఉపయోగపడేలా ఈ పుస్తకాన్ని రూపొందించాము. నాకు తెలిసినంత వరకు పేరెంటింగ్పై ఇంత డీటెయిల్డ్ పుస్తకం వరల్డ్లో ఎక్కడా లేదు. ఈ పుస్తకాన్ని 1కి 2 సార్లు చదివి పేరెంట్స్ అవగాహన చేసుకుంటారని ఆశిస్తున్నాము. గత అనేక ఏళ్ళుగా యాన్యువల్ డే ప్రోగ్రామ్ను పేరెంట్ కౌన్సిలింగ్ క్లాస్గా మార్చేశాము. దీనికోసం సినీ, గేయ, సంగీత దర్శకులను, గాయకులను వినియోగించుకొని పాటలు కూడా రూపొందించుకున్నాం. స్లేట్ స్కూల్ తన విద్యార్థుల తరపున తల్లిదండ్రులకు చేసే విన్నపం ఇదే: మాతృదేవో భవ, పితృదేవో భవ. ఇక్కడున్న పేరెంట్స్కే కాదు, యూట్యూబ్లో చూసే ప్రతి ఒక్క పేరెంట్కు మా విన్నపం. అందరికీ నమస్కారం. కాస్త ఆగండి, ఆలోచించండి, మీ పిల్లల్ని మీలా పెంచండి. మాతృదేవో భవ, పితృదేవో భవ, అందుకోండి మా మొదటి నమస్కారం. మాతృదేవో భవ, పితృదేవో భవ, అందుకోండి మా మొదటి నమస్కారం. అమ్మ గోరు ముద్ద, నాన్న వేలి ముద్ర, నేర్పుతుంది మా చదువు సంస్కారం. నిన్నటి బాలలుగా మీరు కన్నులతో లోకం చూశారు. ఉన్నది చాలనుకున్నారు, ఒకరిద్దరినేగా కన్నారు. ఇక మార్చారెందుకు పిల్లలనే పెంచే తీరు, ఇక మార్చారెందుకు పిల్లలనే పెంచే తీరు. అమ్మా నాన్న కాస్త ఆగండి, ఆలోచించి మీలా పెంచండి, ఆలోచించి మీలా పెంచండి. మాతృదేవో భవ, పితృదేవో భవ, అందుకోండి మా మొదటి నమస్కారం. ఉద్యోగం ఒత్తిడిలో పరుగులు పెడుతూ ఒకవైపు ఉద్వేగం పడుతుంటారు పిల్లల చదువుకు ఒకవైపు. ముద్దులు కురిపిస్తారు, హద్దులు పెడుతుంటారు, ఇష్టానికి పెంచేరు, కష్టము కనబడనీరు. మీరున్నది ఒక తీరు, క్రమశిక్షణ ఇక వేరు. అది తెలిసిన పసివారు ఇంకెందుకు వింటారు. మనసెరిగి మాటలు నేర్పే మంత్రాలను ఎందుకు మరిచారు. అమ్మా నాన్న కాస్త ఆగండి, ఆలోచించి మీలా పెంచండి, ఆలోచించి మీలా పెంచండి. మాతృదేవో భవ, పితృదేవో భవ, అందుకోండి మా మొదటి నమస్కారం.
చందమామ కథలు వింటూ గోరు ముద్దలే తిన్నారు. చంద్రుడిలో కుందేలుందని మీరు మాత్రమే విన్నారు. మూడేళ్ల పసిపిల్లలకు సెల్ ఫోన్ ఆటలెందులకు, మీ ఒళ్ళో దొరికే ప్రేమను దూరం చేస్తారెందుకు? 7 ఏళ్ల స్కూల్ చదువుకు ఫస్ట్ క్లాసు ర్యాంక్ ఎందుకు? తలమించిన బరువు మోసే బాధెందుకు చంటి వాళ్లకు? మీ ప్రేమకు హద్దులు గీసి ఎదిగే పద్ధతి నేర్పండి. అమ్మా నాన్న కాస్త ఆగండి, ఆలోచించి మీలా పెంచండి, ఆలోచించి మీలా పెంచండి. మాతృదేవో భవ పితృదేవో భవ, అందుకోండి మా మొదటి నమస్కారం. పడిన కష్టాలుంటే నష్టం లేదు చెప్పండి, మీకు తగిన ఇష్టాలున్నా వద్దని అంటే మానండి. రాబోయే రోబో యుగమున చదువుల ర్యాంకు పని లేదు, జేబుల్లో గూగుల్ తల్లిని మించే మార్కుల బడి లేదు. సాంప్రదాయం అంటే మరిచే సంగతులన్నీ తెలపండి, సాగుతున్న ముందు తరాలకు మీ వారసులను నిలపండి. మనుషులకే చేస్తే మేలు సరిపోవాయి 100 ఏళ్ళు, నేర్పించక కోట్ల సుఖాలు మనలాగే బతికితే చాలు. అమ్మా నాన్న కాస్త ఆగండి, ఆలోచించి మీలా పెంచండి, ఆలోచించి మీలా పెంచండి. మాతృదేవో భవ పితృదేవో భవ, అందుకోండి మా మొదటి నమస్కారం. పదే పదే చదువంటూ మెదడుకు ఒత్తిడి పెంచొద్దు, అదే పనిగా కారం చేస్తూ సోమరిపోతుగా చెయ్యొద్దు. ఏం చెప్తే అది చేస్తారని మందమతులుగా మార్చద్దు, వాళ్ళ జీవితం మీరే అనుకుని దారులు వేసి నడపద్దు. 3 ఏళ్లకు చంకనెత్తుకొని కథ చెప్పండి, 7 ఏళ్లకు చదువు స్వేచ్ఛనే ఇవ్వండి. టీనేజ్కు పక్క నుండి కాపాడండి, మ్యారేజ్కి స్నేహితులై మారండి. అమ్మా నాన్న కాస్త ఆగండి, ఆలోచించి మీలా పెంచండి, ఆలోచించి మీలా పెంచండి. మాతృదేవో భవ పితృదేవో భవ, అందుకోండి మా మొదటి నమస్కారం. Ma'am, do you know, in our apartment, as well as amongst our relatives, students of Slate the school are the only ones who don't touch junk food and mobile. మిగతా స్కూల్ పిల్లలు మొబైల్ ఫోన్కి బాగా అడిక్ట్ అయిపోయారు. అవును, నేను సేకరించిన సమాచారం ప్రకారం హైదరాబాద్లోని ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్స్లో చదివే విద్యార్థులు చాలామంది పని దినాల్లో 3 నుంచి 5 గంటలు మొబైల్ వాడుతున్నారు. సెలవు దినాల్లో అయితే అంతకు డబల్. దీనివల్ల పిల్లల్లో చదవడం పైన ఆసక్తి చచ్చిపోయింది, క్లాస్పై కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేరు. మొబైల్ రేడియేషన్ వారి బ్రెయిన్లో మార్పులు తెస్తుంది. చికిత్సకు కూడా అందని రోగాలు పిల్లలు తెచ్చుకుంటున్నారు. చిరాకు, అసహనం, సాడిజం, బుల్లియింగ్, నిద్రలేమి, ఇలాంటి ప్రవృత్తి, ఇవన్నీ
పిల్లల్లో సర్వసాధారణమైపోతున్నాయి. మన ఇంటి చుట్టూరా బురద నీళ్ళు ఉంటే మన ఇంటిని ఎంత శుభ్రంగా ఉంచుకున్నా అది ఎంతో కొంత ప్రభావితం చేస్తుంది. ఇటీవల వెలుగులోకి వచ్చిన కొన్ని విషయాలు దిగ్భ్రాంతిని కలిగించాయి. 7 years పిల్లవాడు పాన్ ఫిల్మ్స్కు అలవాటు పడి పక్కింటి పసిపాపపై ఏదో చేయబోయి పట్టుబడ్డాడు. ఇంకా ఇంకా చెప్పుకోలేని ఘోరాలు. స్లేట్ స్కూల్ పిల్లలే కాదు, వారు ఏ పాఠశాలలో చదివినా సెల్ ఫోన్కు దూరంగా ఆనందకరమైన జీవితం గడపాలన్నదే మా ఆకాంక్ష. అందుకే ఈ మా సందేశం. చిన్ని విద్యార్థి ఎందుకురా ఈ బుద్ధి, ఇంకెంతో వయసుంది ఇంకా తెలిసేదుంది. బడికెళ్ళే వయసుల్లో చెడిపోతావేంటసలు, చదువొచ్చే సమయంలో ఏంటయ్యా నీ పనులు. ఓ చిన్ని విద్యార్థి ఎందుకురా ఈ బుద్ధి, ఇంకెంతో వయసుంది ఇంకా తెలిసేదుంది. బడికెళ్ళే వయసుల్లో చెడిపోతావేంటసలు, చదువొచ్చే సమయంలో ఏంటయ్యా నీ పనులు. 5వ తరగతిలోనే సెల్ ఫోన్తో స్నేహం, 7వ తరగతిలోనే వీడియోలపై మోహం. ఏం తెలుసని ఈ లోకం, ఎవరిపైన నీ కోపం, ఎందుకు ఈ ఆవేశం, మార్చుకోర నీ కోసం. తలదించుకు చదివావంటే లోకానికి నువ్వే ఆకాశం, లోకానికి నువ్వే ఆకాశం. ఓ చిన్ని విద్యార్థి ఎందుకురా ఈ బుద్ధి, ఇంకెంతో వయసుంది ఇంకా తెలిసేదుంది. బడికెళ్ళే వయసుల్లో చెడిపోతావేంటసలు, చదువొచ్చే సమయంలో ఏంటయ్యా నీ పనులు. కథలెన్నో వింటున్నాం, కళ్ళ ముందు చూస్తున్నాం, పిల్లలపై వార్తలు వింటూ భయపడిపోతూ ఉన్నాం. 8th క్లాసు కుర్రాడు టీచరునే బెదిరిస్తూ రేప్ చేస్తా నిన్నంటూ రాస్తాడు ఓ లెటరు. యూకేజీ పసిపాప మాతు రూములో ఉంటే సెలవిస్తారనుకుంటూ చంపాడట స్టూడెంటు. 13 వయసుల్లో మద్యానికి బానిసలై జరదా గుట్కాలంటూ సిగరెట్లకు అలవాటై చదువును పక్కన పెట్టి ఆరోగ్యం చెడగొట్టి ముక్కు పచ్చలారని బాల్యం చెదలు పట్టిపోతుంటే బాధేస్తుంది, మనసుకు భయమేస్తుంది. బాధేస్తుంది, మనసుకు భయమేస్తుంది. ఏమవుతోంది రేపటి అడ్రస్ ఏది? ఓ చిన్ని విద్యార్థి ఎందుకురా ఈ బుద్ధి, ఇంకెంతో వయసుంది ఇంకా
తెలిసేదుంది బడికెళ్ళే వయసుల్లో చెడిపోతావేంటసలు చదువొచ్చే సమయంలో ఏంటయ్యా నీ పనులు కనిపించే తల్లుల్లారా చదివించే తండ్రుల్లారా కాళ్ళు మొక్కి అడుగుతూ ఉన్నా కాస్త ఇటు చూడండి ముద్దు ముచ్చటతో పాటు మంచి చెడు చెప్పండి రోజు మీ సమయంలోని కాస్త టైము పంచండి అడగనిదే ప్రేమించి అప్పుడప్పుడు మందలించి అడుగడుగునా తెలుసుకోండి పిల్లల నడత ఏమిటో కలలు కంటూ కన్న చిన్ని పాపలు మీ కళ్ళ ముందే ఎదిగే రేపటి పౌరులు అవసరాన్ని మించి ఉంటే మీ ప్రేమలు అలవాటుగా మారి చెడిపోవా వారి బుద్ధులు మీ రక్షణ క్రమశిక్షణ మీ రక్షణ క్రమశిక్షణ వెయ్యాలి వారికి బంగారు బాటలు ఓ చిన్ని విద్యార్థి ఎందుకురా ఈ బుద్ధి ఇంకెంతో వయసుంది ఇంకా తెలిసేదుంది బడికెళ్ళే వయసుల్లో చెడిపోతావేంటసలు చదువొచ్చే సమయంలో ఏంటయ్యా నీ పనులు సెల్ ఫోను వదిలేయండి తల్లి ప్రేమ మిస్ అవ్వకండి రియల్ హీరో ఫేక్ అనుకోండి రియల్ హీరో నాన్ననుకోండి జంక్ ఫుడ్ పాయిజన్ అండి జంతికలే మన స్టైల్ అండి చెడు వ్యసనం డేంజరు అంటూ డ్రగ్స్ మీద స్లోగన్ తిండి మెరిట్ మార్కులొచ్చే కన్నా చదువు స్పిరిట్ ఉండాలండి వాసిరెడ్డి అమర్నాథ్ ని స్లేట్ స్కూలు నడుపు వాడిని దేశంలో స్కూలు బాలలు చేస్తుంటే వింత చేష్టలు చూసి బాధ పడుతున్నాను బాధ్యతగా చెబుతున్నాను ఈ పాటను విని ఒకరైనా అనుకోని ఈ పాటను విని ఒకరైనా అనుకోని మారితే చాలు అనుకుంటాను నేను ఓ చిన్ని విద్యార్థి ఎందుకురా ఈ బుద్ధి ఇంకెంతో వయసుంది ఇంకా తెలిసేదుంది బడికెళ్ళే వయసుల్లో చెడిపోతావేంటసలు చదువొచ్చే సమయంలో ఏంటయ్యా నీ పనులు